मर्यादा के मुताबिक सत्संग कर रहा हूँ। और जैसे उन्होंने बोला, बहुत सारी संगत फर्स्ट टाइम आई है, कुछ कनाडा से है, कुछ इंडिया से है। उनको गुरुजी के बारे में बताना, पर्पस, मिशन, फिलॉसफी बिहाइंड गुरुजी's कमिंग टू अर्थ, कमिंग ऑन अर्थ, विच आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सत्संग तो हम बहुत पढ़ते हैं, बुक्स भी हैं, ग्रंथ भी हैं, वेबसाइट भी हैं, आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत सत्संग हो रहे हैं, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि व्हाट वाज द मिशन फॉर विच गुरुजी केम, व्हाट ही वांटेड अस टू फॉलो सर्टेन डूज एंड डोंट्स। गुरुजी यूज्ड टू से वेरी ऑफन कि मैं जेड़े काम ਲਈ आया वो तो लोगों ਨੂੰ समझ ही है नहीं, मैं जिस मिशन ਲਈ आया वो तो लोगों ਨੂੰ पता ही है नहीं, जो मैं दे सकदा वो कोई मंगदा ही है नहीं। और असी तो अपन छोटिया छोटिया दुनियावी चीज़ां लैके, लिस्ट लंबी जी लैके गुरु जी अगे अरदासां करते रहने, नक रगड़ते रहने, मेरा कैंसर ठीक कर दो, मेरी बीमारी ठीक कर दो, मेरी हेल्थ ठीक कर दो, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक कर दो, होर ऑफ एंड ऑन मैनू बच्चा ब्लैस कर दो। गुरु जी कहते ये तो बड़िया छोटिया छोटिया चीज़ां ने जिहड़ियां मेरे खब्बे हाथ का काम है, मैं अख की झलक दे नाल ये सब कुछ कर सकदा, पर जो मैं कर सकदा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰੰਗ ਅੰਕਲ ਤੇਰੀ ਐਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਐਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਲੋਟਰੀ ਕੱਢਤੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ, ਲੈਸਰ ਮੋਰਟਲਸ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਲੋਟਰੀ ਕੱਢਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕਮਲਿਆ ਕੋਈ ਲੋਟਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਦੱਸੋ? कहते कमलिया तू अज शिव के दर्शन 1 to 1 कर रहा है, टाइम आएगा लाइना लग जाएंगियां मेरे जान तो बाद दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। इफ यू लुक एट व्हाट ही सेड इन 2004 इन पर्सन 1 to 1, उन्होंने एक बहुत वड्डी गल कह दी, एक के पता थानू मेरे जान तो बाद लगेगा, 2 मैं खुद ही शिव हाँ, उन्होंने कहा तू शिव के दर्शन 1 to 1 कर रहे हैं, एंड 3 लाइना इनिया लग जाएंगियां कि दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। कल भी जेडे वड्डे मंदिर आए ने उन्होंने पता है 2-2 किलोमीटर दूर गड्डी पार करके शटल सर्विस जाके उन्होंने दर्शन किए ने। ये सारियां चीजां क्यों सिर्फ और सिर्फ मैं अपने गुरु बारे कह रहा क्योंकि हिंदुस्तान इज लैंड ऑफ सेंट्स एंड लॉर्ड्स। बड़े इत्थे गुरु महात्मा ने, बड़े महापुरुष ने, हर एक दी अपनी अपनी आस्था है, हर एक दा अपना अपना विश्वास है। I have nothing to comment on anyone, with due reverence and respect to all of them. मेरा सिर्फ ये पर्पज है कि मैं इस गुरु कोलों जुड़न तो बाद इन्ना कुछ पाया है, मैं इस गुरु दी ब्लैसिंग दे नाल अपनी जिंदगी लीड कर रहा। मैनू इन्होंने जिंदगी दे विच एक पर्पज टू लिव, मिशन दिता है। मेरी लाइफ बड़ी सौखली हो गई इन्हां दे दर्शन दे नाल, इन्हां दी चरना शरण च आके मैं वो शेयर करना चाहना कि मैं चाहना कि तुसी भी लाभ उठाओ, तुसी भी फायदा उठाओ, और तुसी भी गुरु जी दे शरण च आके उन्हां दी ब्लैसिंग लो। जिहड़ी नवी संगत आई है, दे शुड नॉट थिंक इट इज एनी ब्रेन वॉशिंग मैकेनिज्म। असी ते सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देने आ। संगत, गुरु जी दी संगत इज ओनली ए प्लेटफॉर्म to let you know about what Guruji is, what is his mission, what is his goal, and what he wants us to do. We never say if you don't come to this Guru, this can happen. गुरु जी ने कदी बहुत वड्डी गल मैंने सिखाई कि नेगेटिविटी वाल ते सोचना ही नहीं। एक कपल सी, वेरी सीनियर ऑफिसर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और रेगुलर गुरु जी को आंदे हुंदे सी, मेरे भी वाकफ सन। 2-3-4 साल आंदे रहे, मुड़ के उन्होंने आना बंद करता। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰਦੇ ਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਵਿਟੀ, ਵੈਰੀ ਹਿਊਮਰਸ, ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਟਾਕ 1 to 1 ਮੋਸਟਲੀ, देयर वाज नो ਸਰਮਨ that he used to give as such। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਅੰਕਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਹਿਊਮਨ ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ क्यों नहीं आंदी? कहते है कमलिया गुरुओं का काम हर किते चंगा करना होंदा, किसी का माड़ा करना नहीं होंदा। इफ यू लर्न दिस कॉन्सेप्ट, एक गोल्डन वर्ड्स ने, ऐसे गोल्डन रूल, अगर इन्हों अडॉप्ट कर लो तो लाइफ बड़ी ईजी हो जाती है।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਕਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਡਿਸਾਈਪਲ ਕਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ 2001 ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਆਵਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਚ, ਭੋਲੇ ਪੰਜ, ਇਨੋਸੈਂਸ ਚ, ਪਾਗਲਪੁਣੇ ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਟੂ ਕੱਟ ਇਟ ਸ਼ਾਰਟ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਭੋਲੇ ਪੰਜ ਮੋਡੈਸਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਐਰੋਗੈਂਟ ਆਦਮੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਸ਼ਿਵ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਰੰਗ ਅੰਕਲ ਤੇਰੀ ਐਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ 2004 or 5। ਮੈਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਅਕਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੂਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਰਮਲੀ ਬਾਈ ਕਾਰ ਆਈਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਨਾਰਮਲੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਘੰਟਾ ਕੁ, ਆਈ ਐਮ ਫੌਂਡ ਆਫ ਇਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਡਰਿੰਕ ਲਿਆ, ਡਿਨਰ ਲਿਆ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਰੂਟੀਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਇੱਕ ਮਨ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਫਸ ਐਂਡ ਬਟਸ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚ ਹਾਲੀ ਇਫਸ ਐਂਡ ਬਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਲਦੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਐਂਗਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਟ ਰੋਂਗ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 10:15 ਕੇ 10:20 ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ। ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾਰੰਗ ਅੰਕਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਜਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਦੈਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸੁਖਾਸਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੁਖਾਸਨ ਹੈ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਕਾਲ ਇਟ ਆਫ ਦ ਫਾਦਰ ਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਾਰੰਗ ਅੰਕਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਜਾਓ। ਬੁੜਦਾ ਬੁੜਾਂਦਾ ਨਾਰੰਗ ਅੰਕਲ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਸਿੱਧਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਸੁੱਝੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਵਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਾਵਾਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ। ਖੈਰ ਜੀ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ 10:45 10:50 ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਿਨ ਸੀ, ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਧਿਆਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋੜੇ ਉਤਾਰੇ, ਪੈਰ ਧੋਤੇ, ਉੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਘੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। That was my ਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈਏ, ਵਾਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈਏ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖਾਸਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ 11:30 ਪੌਣੇ 12 ਵਾਪਸ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਹੋ ਆਇਆ, ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਸੱਲੀ ਵਾਸ ਦ ਡਾਊਟਸ ਆਈ ਹੈਡ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। ਤਸੱਲੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤਸੱਲੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਇਆ, ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਖਾ।
दिस इज वन एग्जाम्पल टू सप्लीमेंट इट अगेन। गुरु जी हमेशा कहते सी किसी की लाइफ कोई कोइंसिडेंस नहीं होंगे, मैं रेगूलेट करदा अपने भगतां की लाइफ। 2 साल की गल, असी अमृता शेरगिल मार्ग उत्थे रहिंदे सीगे गवर्नमेंट बंगलो च खान मार्केट कोल, ते रोज वाइफ ने कहना चलो बंगला साहब हो आइए, गुरु जी कहते सी जाया करो। मैंने कहते सी गुरु जी बंगला साहब जाया कर, पर क्योंकि कीर्तन इत्थे सुन लीदा ते नहीं कदी इन्नी प्रायोरिटी दित्ती। असी कहा अगले हफ्ते जावांगे, अगले संडे जावांगे, 2 3 4 5 6 संडे निकल गए, असी नहीं गए, ओनली बिकॉज वी डिडंट गिव प्रायोरिटी। ये नहीं कि श्रद्धा घट सी या कुछ सी, नहीं मन च आया, प्रायोरिटी नहीं सी। एंड वन फाइन मॉर्निंग सवेरे 7 बजे मैंने एक आंटी का फोन आता है। मैंने आंटी कहते ने नारंग अंकल, मैं सवेरे सवेरे सुख ते है की गल आंटी? कहते गुरु जी हुने होने आए सी, सपने च कह के गए ने नारंग अंकल को आज आंटी ने लैके बंगला साहब जावे, आज गुरु हरकृष्ण का जन्मदिन है। विच आई डिड नॉट नो माई सेल्फ। आई कम फ्रॉम अमृतसर, मैंने शायद गुरु रामदास का गुरपुरब तो पता रहिंदा, गुरु हरकृष्ण का नहीं पता रहिंदा। नॉट ए दिल्लीआइट। लेकिन किस तरह गुरु अपने भगतां दा ख्याल भी करता है, छोटिया छोटिया सोचां पूरियां करता है। और सत्संग साडे पल पल दे ने। पिछले 10 दिन पहले 15 दिन पहले एक छोटा जिहा सत्संग सी मेरे घर च, वेरी स्मॉल। सत्संग करन तो बाद मैं किसी पर्टिकुलर, मैं कहा जनरल कपूर में 10 भी चुका है, मैं जनरल कपूर का नाम लैन लगा सी कि जनरल साहब हुण तुसीं सत्संग करो। पता नहीं मेरे मूँह चो एकदम निकलिया, मैं कहा मौलवी आंटी सत्संग करन गए। जो उन्होंने सत्संग किया उस तो बाद मैंने कहते अज पता की होया? मैं क्या की? कहते तुहाडा सत्संग सुन के मेरा बहुत दिल किया सी कि मैं प्रांशु दा अपने बेटे का ट्रीटमेंट का सत्संग संगत करा, कदी नहीं किया। मैं गुरु जी नूं अरदास करती पई सी, गुरु जी अज मैनूं मौका मिलिया तो मैं सत्संग प्रांशु दा करांगी। एंड देन यू कॉल्ड मी देयर एंड देन। कितनी जल्दी सुनते ने गुरु जी। इन्होंने कहा मेरा गला खराब है, सानू ते लगा रही ठीक करदा गुरु जी। सो माई पॉइंट इज सत्संग साडा पल पल दा, एवरी मूवमेंट इज ए सत्संग, प्रोवाइडेड तुसीं उहदे विचों लभो सत्संग। तुसीं जदों जुड़ जांदे हो गुरु दी मेहर लभो। सत्संग नूं अगर स्टोरी लो, सत्संग नूं अगर कोई कहानी लो, मैं तुहानूं कोई भी सत्संग करा तुहाडे चों कई कहेंगे यार ये तो सुनिया होया। कोई सत्संग सुनिया नहीं हुंदा, पुराना नहीं हुंदा। सत्संग इज ऑलवेज फ्रैश। जदों सुनते हो उन्होंने अगर 2 बारी 4 बारी 6 बारी सुनोगे उहदे च नवां मीनिंग निकलदा है, उहदे च नवीं इंटरप्रिटेशन निकलदी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲੱਭੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲੱਭੋ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਦਾ ਜੁੜਿਆ। कई ने उन्होंने कहा तो कई जन्मां दा जुड़िया है। भाई साहब ने उन्होंने कहा तुसीं पिछले जन्म विच भी इहो ही कार्य करते सीगे। सो गुरु ओनली नोज, वी डोंट नो। तुसीं मंत्र जाप पढ़िया होने, सदा आंटी दा गाया होया। उन्होंने गुरु जी ने कहा सी तू मेरे को अज नहीं आई, तू 6 साल दी सी, बीमार हुई सी, फलाने हॉस्पिटल च इकट्ठी हुई सी, मैं उदों तेरे नाल गया सी। फिर तेन उही प्रॉब्लम दोबारा हुई जो तू 18-19 साल दी सी, फिर तू फलाने हॉस्पिटल च एडमिट हुई सी, उदों मैं तेरे नाल गया सी। हाउ कैन यू से कि मैं गुरु नाल उदों जुड़दा जदों मैं समझदा कि मैं जुड़ गया। गुरु नूं पता किहड़ी संगत पुरानी किहड़ी नवीं। और गुरु जी हमेशा कहंदे हुंदे सी कि तुसीं जदों भी मेरे नाल जुड़ जाओ, जदों भी तुसीं मेरे नाल मेरे शरण च आ जाओ, तुसीं समझो कि बस मैं उस दिन तो तुहाडी एडमिशन भी शुरू कर देना। गुरु जी ने बहुत सत्संग जिहड़े ने गुरु जी दे चोला रूप के टाइम दे ने 2007 तक बड़ियां मेहरां कीतियां, लेकिन जिन्नियां मेहरां 2007 तो बाद हुई ने वो उस तो भी 1000 गुना ज्यादा ने। वट डज दैट इंप्लाई? दैट इंप्लाइज के गुरु जी ने कदी भी पुरानी नवी संगत नहीं किया कोई डिफरेंस। उन्होंने नवी संगत नूं उन्नियां मेहरां उन्नियां बख्शां दित्तियां ने। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जिहड़ी पुरानी संगत है उन्होंने को नवी संगत जैलस है कि इन्होंने दर्शन किए ने, गपशा मारते सी, इन्होंने छूया होया। छो प्राप्त एक बड़ी वड्डी चीज़ होंदी है कि गुरु जी के चरण छूए ने, गुरु जी बॉडी में छू किया, तो वह साडे तो जैलस ने कि इतने बड़े गुरु जी नाल गपशा मारते सी, बड़े क्लोज सी, असीं बड़ी लेट आए। लेकिन असीं इन्हां तो जैलस हाँ नवी संगत तो कि असीं तो उन्होंने सिर्फ गुरु जी एक महापुरुष
ਅਬਵ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪਰਸਨ ਗਿਣਿਆ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨਵੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਦਰ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮੰਦਰ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਦਿਸ ਜਾਏ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਿਗਰੈਟ ਹੈ। ਪਰ 2010 'ਚ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਰਲਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਡਨਲੀ ਮੁਨਾਰ ਇੱਕ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਈ ਗॉट ਸਮ ਪੇਨ ਇਨ ਦ ਚੈਸਟ। ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਕਲਾਸਿਕਲ ਕੇਸ ਆਫ ਅ ਹਾਰਟ ਏਲਮੈਂਟ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਟਾਟਾ ਟੀ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ 'ਚ। ਆਈ ਸੈਡ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਘਬਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਬਰਾ ਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਰਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੌਕਟ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਸੀ, ਔਰ ਕਈ ਮਨ 'ਚ ਵੈਸੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਵਿਦ ਇਨ ਨੈਕਸਟ 3 ਮਿੰਟਸ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਐਸ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਰਬਿਟੇਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਕੋਸਪ੍ਰਿਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। These are the basic medicines for any heart patient. And if they are given within half an hour of attack, then you don't damage your heart muscles. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਚੀਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੋਚੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਆਨੰਦਮਈ ਮਾਂ ਦਾ ਭਗਤ, ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਗਿੰਗ ਅੰਮਾ, ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ ਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਆਨੰਦਮਈ ਮਾਂ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਡਾਇਟੀ ਇਨ ਕੇਰਲਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੰਮਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੀ ਰਾਈਟਲੀ ਸੇਜ਼, ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੁੱਛਦਾ। ਯੂ ਜਸਟ ਆਨਰਿੰਗ ਮੀ ਕਿ ਚਲੋ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੇਥ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮਾ ਭਗਤ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਫੇਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦਿਸ ਫੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ICU 'ਚ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੈਟਰ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਮਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜਾਣ ਦਾ, 4 ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ, 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, 7 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਰੇਕਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਅੰਮਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਸ ਸਟਿਲ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਅਵੇ। ਐਂਡ ਅੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਯੂ ਗੋ ਬੈਕ, ਯੂਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੀਡਸ ਯੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ? ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। Then she asked कौन patient है, because naturally you don't discuss these relationship at home, रोज ही patient आंदे रहंदे ने हज़ारा। Then when she said के इस तरह patient दिल्ली तो आया, कल admit होया, he says अम्मा ने कहा तो we should go back। बिल्कुल they were reaching near अम्मा's मंदिर, but they came back and by the time it was diagnosed, they did my angiography, they couldn't decide angioplasty करनी है या stent डालने ने या bypass करना है। Debate was going on। My wife and son were outside discussing with various doctors wherever I've been posted. We knew some doctors. And 40 minutes I was still on the table without an indication hona ki hai. And suddenly Guruji comes and tells my ear, stent pwa de kar ja. That was my Guru. I called them, mega decision ho gaya, you don't have to ask anyone. और जदों इत्थे आया, मैं कट शॉट कर रहा बड़ा लंबा सत्संग, जदों इत्थे आया ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦਾ, ਸਟੈਂਟ ਨਵੇਂ ਪਏ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਸ ਨਾਟ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੈਂਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਝੁਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਤ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਵਿਚ ਵਾਸ ਕਾਟ ਇਨ ਕੈਮਰਾ ਬਾਈ ਮੈਨੀ ਸੰਗਤ on that day। This is my Guru. This doesn't happen to Narang uncle or many auntie or uncle. It happens to each of us, provided we connect with Guru.
और गुरु जी कहते हैं मेरा कनेक्शन करना है ओनली टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स डायरेक्ट कनेक्शन मैं जो पहले किया है वी आर नॉट प्रोपेगेटिंग आवर गुरु वी आर ओनली गिविंग यू ए प्लेटफॉर्म टू नो अबाउट आवर गुरु डायरेक्ट कनेक्शन टोटल सरेंडर ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਭੱਲੇ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਮਾਨੋ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਸਟਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਤੇ ਆਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਦ ਹੋਲ ਪਰਪਸ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਗਰ ਆਇਓ ਤੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਨਸ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਐਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲਈਆਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ and we will be selfish if we keep to ourselves jo sada te kalyan ho gaya baki duniya khaswa nu khaye we call you people here only for this satsang is made satsangs are given so that je sada fayda hoya assi blessing laiye kirpa laiye tusi wanje na jao tusi vi blessing lo tusi vi kirpa lo tusi vi guru naal jodo that's all I have to say jai guru ji